Very good. And where a omega is equal to what? 1 by pi integral minus infinity to infinity f of v cos omega v dv. Okay, then b of omega is equal to 1 by pi integral minus infinity to infinity f of v sin omega v dv. very good. So that is a omega and b omega, and after finding that a omega and b omega, you can substitute that values in what for your integral representation. Okay, so we were discussing a problem. ഏത് പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമുക്കൊന്നും കൂടെ അത് എഴുതാം. So the problem is using Fourier integral representation show that integral 0 to infinity cos omega x plus omega into sine omega x divided by 1 plus omega square equal to omega square d omega is equal to 0 if x less than 0, pi by 2 if x equal to 0, and pi e raised to minus x if x greater than 0. So this is the question, and here you have to show that this integral is equal to this function. Okay, so left side of this equation is an integral representation. So the only integral representation we know is what? Fourier integral representation. And this integral representation equal to this function. This is a function. Okay, we can take this as f of x. So this f of x equal to this integral. Which means നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? So ഇതിനെ f of x ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. Take this function as f of x, then find the Fourier integral representation of this f of x, then you will get this answer. Okay, അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന്. So we take f of x is equal to what? Right. So f of x is equal to 0 if x less than 0, and നമ്മൾ ഇതിനെ തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം x less than 0 and x greater than 0 means full function is defined there. Okay, minus infinity to infinity defined ആയിട്ടുണ്ട്. ആ മിഡ് പോയിന്റ് x equal to 0 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. Okay, so we take this f of x is equal to 0 if x less than 0 and pi e raised to minus x if x greater than 0. ഇതാണ് നമ്മുടെ function. We take this as your function and we have to find the Fourier transform of this f of x. Okay, sorry, Fourier integral representation of this f of x. And we know what is the Fourier integral representation of f of x, and there's the formula f of x is equal to integral 0 to infinity a of omega into cos omega x plus b of omega into sin omega x d omega.
Can you see the screen? Screen കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? Okay. Okay, so what? F of x is equal to f of x is a function. If you want to represent this function in Fourier integral form, then the formula is f of x is equal to integral 0 to infinity a of omega into cos omega x plus b of omega into sin omega x d omega. Okay, so this is the Fourier integral representation, and here we have to find a omega and b omega. Okay, so a omega is equal to what? 1 by pi into integral 0 to infinity f of v, sorry, minus infinity to infinity f of v into a omega is equal to cos, right? Cos omega v dv. Okay, so this is a omega. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ a omega കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, and the answer is 1 by 1 plus omega square. ഇത്ര വരെയായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത്. Okay, so അതുവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? a omega കണ്ടുപിടിച്ചത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ പ്രോബ്ലം? Is it clear? എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? 1 by 1 plus omega square. എന്നാ റിപ്ലൈ തന്നെ. Got it now? Okay അല്ലേ? Okay. So next, we can find what this b of omega. So b of omega is equal to what? B of omega is equal to, the formula is 1 by pi into integral minus infinity to infinity f of v into sin omega v dv. Okay, which is equal to 1 by pi into integral minus infinity to, നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എന്തല്ല മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമല്ല തന്നിട്ടുള്ളത്, റൈറ്റ്? നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഗിവൺ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇന്നലെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 if x less than 0, and it is pi e raised to minus x if x greater than 0. Which means what? X less than 0 means 0 നേക്കാൾ ചെറിയ എല്ലാ എക്സും, അതായത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ഇതവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സൈൻ ഒമേഗ വി പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വാട്ട് 0 തൊട്ടിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ടിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല നമുക്കുള്ളത്. വി ഹാവ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഇൻറ്റഗ്രൽ ലൈക്ക് ദിസ്, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ആൻഡ് 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് വി കോസ് ഒമേഗ, സോറി, എഫ് ഓഫ് വി സൈൻ ഒമേഗ വി ഡി വി. ഓക്കെ, which is equal to 1 by pi into integral minus infinity to infinity f of v. F of v means what? Ma'am. F of v. പറ. അവിടെ 2 വേണ്ടേ? എവിടെയാ 2 വേണ്ടേ? 2 by pi. 2 by pi എന്നാ? 2 by pi എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോറിയർ സൈൻ
ഇൻ്റഗ്രൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിയർ കൊസൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ഫോർമുലയിലാണ് 2/π വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഫോറിയർ ഇൻ്റഗ്രൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. നമ്മളോട് കൊസൈനോ സൈനോ ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫോറിയർ കൊസൈൻ ഇൻ്റഗ്രലാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് 2/π വരുന്നത്. ഫോറിയർ സൈന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും 2/π ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഹിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട്, ഫോറിയർ ഇൻ്റഗ്രൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്, സൈനോ കൊസൈനോ എന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ എ ഓഫ് ഒമേഗയും ബി ഓഫ് ഒമേഗയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല ഇതാണ്, 1/π ആണ് വരിക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായ നിഹാരിക? Okay, so here what 1/π into integral minus infinity to 0, minus infinity to 0 where, and the function value is 0. So 0 അവിടെ substitute ചെയ്യുക. Then sin omega v dv plus അടുത്ത എന്താണ് 0 to infinity f of v. 0 തൊട്ടിട്ട് infinity വരെ. That means x is greater than 0. The function value is pi e raised to minus x. So here we want f of v. Okay, so f of v is equal to what? Pi e raised to minus v. Okay, pi e raised to minus v into sin omega v dv. Okay, so this term will become 0. 0 and integral is 0. Now 1/π common ആണ്, which is equal to what? Which is equal to 1/π into integral 0 to infinity e raised to what? Sorry, pi into e raised to minus v into cos not cos, നമ്മൾ v of omega കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് sin omega v dv. Okay, which is equal to 1/π into this pi, we can take this pi outside, then it is 0 to infinity e raised to minus v into sin omega v dv, which is equal to what? Pi get cancelled, then 0 to infinity e raised to minus v into sin omega v dv എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It is the integral is what? A product of an exponential function and sine function. അപ്പോൾ ഇത് കാണാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് വാട്ട്? e raised to minus v ആണെങ്കിൽ e raised to minus v തന്നെ വരും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹിയർ വി ആർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വി. വിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേമിലും വിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഹിയർ ദ വിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇസ് -1, ഹിയർ ദ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വി ഇസ് w. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കോഎഫിഷ്യൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക, -1 square plus omega square into എന്താണ് ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ, അതായത് എ ആണ്, എ സൈൻ ഒമേഗ വി, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹിയർ -1. ഓക്കെ, അതായത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റായ -1 എടുക്കുക ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ വി പ്ലസ് ദിസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ വി. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ വരിക. ആ ഫോർമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രൽ ഏത് ലിമിറ്റ് ആയാലും ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ ബി എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ദിസ് വൺ എ ഇൻറ്റു സൈൻ ബി എക്സ്. ഓക്കെ, മൈനസ് ആണ്, സൈൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ, മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു കോസ് ബി എക്സ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല. അതായത് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് എന്താ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, we can directly write the answer of this integral, okay, by using this formula. അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേഗം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ്. Then this is equal to e raised to minus v ഇനി ഇതിന് എന്ത് വേണം? We have to give upper limit and lower limit, that is 0 to infinity. Then this is e raised to minus v into 1 square, that is 1 plus omega square into minus sin omega minus omega into cos omega v.
then give upper limit and lower limit, which is equal to upper limit കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? upper limit is infinity. So here we integrated with respect to v. v വെച്ചിട്ടാണ് integrate ചെയ്യുന്നത്. So we have to give the upper limit to this v. v ക്കാണ് നമ്മൾ upper limit കൊടുക്കേണ്ടത്. So നിങ്ങൾ നോക്കുക, upper limit കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? e raised to minus infinity എന്ന് വരും, divided by 1 plus omega square into minus sin infinity v ഉണ്ട്, minus omega v. Okay. Minus omega into cos infinity എന്ന് വരും upper limit കൊടുത്താൽ. Minus give the lower limit. Lower limit is what? 0. So e raised to minus 0 divided by 1 plus omega square into minus sin 0 minus omega into cos 0 എന്ന് വരും. നിങ്ങൾ upper limit lower limit ഒക്കെ കൊടുത്തു നോക്കുക. Then you will get the answer. So ഇവിടെ എന്താണ് ആൻസർ വരുക? This is equal to e raised to minus infinity is 0, right? So e complete term എന്തായിപ്പം 0 ആയിപ്പം. 0 into this term is 0. Then minus ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? 0 minus e raised to 0 is 1 divided by 1 plus omega square into minus sin 0. It is again 0. Sin 0 is 0. Minus what? Omega into cos 0 എന്ന് വരും. Okay, which is equal to minus 1 by 1 plus omega square into minus cos 0 is 1. So minus omega, then this is equal to omega by 1 plus omega square. So b of omega is omega by 1 plus omega square എന്നാണ് വരിക. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും. ചെയ്യുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ? ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇത്രയും വരെ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. Anyone? Can you follow me? Okay, so the answer is omega by 1 plus omega square. ആയോ? നമ്മൾ a of omega b of omega നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. Now we have to substitute this a of omega and b of omega in our Fourier integral representation formula. അല്ലേ? അപ്പം what is a Fourier integral representation formula? It is ഇതാണ്. ഇവിടെ f of x is equal to integral 0 to infinity a of omega into cos omega x plus b of omega into sin omega x d omega. This is a Fourier integral representation. Then we have to substitute a of omega and b of omega in that equation. Okay. Okay, so this is equal to integral 0 to infinity a of omega എന്താ കിട്ടിയേ? a of omega is 1 by 1 plus omega square into cos omega x plus b of omega. b of omega is equal to omega by 1 plus omega square, right? Sin omega x d omega. So this is the Fourier integral representation, and ഈ രണ്ട് ടേമിന്റെ denominator is 1 plus omega square, so we can take that as common. Okay, so this is equal to integral 0 to infinity cos omega x plus omega into sin omega x whole divided by 1 plus omega square d omega. ഇതല്ലേ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി ഗെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് എന്ന് കിട്ടി. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താ? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് വാട്ട്? Okay, so f of x and f of x എന്താ നമ്മൾ എടുത്തത്? 0 if x less than 0 and pi e raised to minus x if x greater than 0. Okay, so ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ആൻഡ് ദിസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് കിട്ടി.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ കുറവില്ലേ, നമ്മൾ ഈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ, അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് പൈ ബൈ ടു എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള കേസ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെക്കുക. ഇത് രണ്ടും ചെയ്താൽ തന്നെ ആൻസർ ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ, എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയിലെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതും ഈ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സെയിമാണ്. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ പൈ ബൈ ടു ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് കൂടെ ഒന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കിട്ടി, നമ്മൾ എ ഓഫ് ഒമേഗയും ബി ഓഫ് ഒമേഗയും ഒക്കെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വി ഗോട്ട് ദാറ്റ് ഇതാ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണെന്ന് കിട്ടി. ആൻഡ് ദിസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 if x less than 0, pi e raised to minus x if x greater than 0. ഓക്കെ, ഇനി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദി ആവറേജ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് now we have to find f of 0. means x is equal to 0 ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ എഫ് ഓഫ് സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഈസ് എഫ് ഓഫ് സീറോ മൈനസ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു. ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ലിമിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ എഫ് ഓഫ് സീറോ മൈനസ് മീൻസ് വാട്ട്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ. സീറോനേക്കാൾ ചെറിയതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എന്താണ്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സീറോനേക്കാൾ ചെറിയതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ഇസ് സീറോ പ്ലസ് f of 0 plus means x greater than 0. x greater than 0, the function value is pi e raised to minus x. Okay, so നമുക്ക് ഇവിടെ 0 ആണ് വേണ്ടത്. f of 0 that is equal to pi e raised to minus 0 എന്ന് വരും. Okay, pi e raised to minus 0 divided by 2 which is equal to e raised to 0 is what, 1. so pi by 2. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, എഫ് ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ, എഫ് ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു. ഇങ്ങനെയും കൂടെ കൊടുത്താൽ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഷോ ദാറ്റ് എൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, we take that f of x and we have നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ representation നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഫോറിയർ ഇന്റഗ്രൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആൻഡ് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി. ആ ഫോറിയർ ഇന്റഗ്രൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു തന്ന ആ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആൻഡ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം ഒഴിവാക്കിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ? നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇപ്പം ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയവരൊക്കെ ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നെ. ഓക്കെ, ഓക്കെ മനസ്സിലായി അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. സോ ലിസൺ, ഡൗട്ടുള്ളവരൊക്കെ ചോദിക്കുക. Okay, so the second question is, ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ്, പെട്ടെന്ന് എഴുതിയിടണം, ഫൈൻഡ് ദി ഫോറിയർ സൈൻ ആൻഡ് കൊസൈൻ ഇന്റഗ്രൽ representation of
f of x equal to e raised to minus kx, where x greater than 0 and k greater than 0. Okay, so എന്താണ് question? Find the Fourier sine and cosine integral of the function f of x is equal to e raised to minus kx. Okay, so question clear ആണ്. You have to find Fourier sine integral representation and Fourier cosine integral representation of the function f of x is equal to e raised to minus kx. So ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഒറ്റ ഫംഗ്ഷനെ തമ്മിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രലൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്പ്ലിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഫോറിയർ കൊസൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൻഡ് ഫോറിയർ കൊസൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതാം. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി ഫോർമുല ബിക്കോസ് ഫോർമുല എഴുതിയാൽ 1 മാർക്കാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഫോർമുല കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക. അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലും എഴുതാണ്ടിരിക്കരുത്. ഫോർമുല എഴുതിയിട്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് by Fourier cosine integral representation, f of x is equal to what? Integral 0 to infinity a of omega into cos omega x d omega, right? Fourier cosine integral means cosine മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ integral representation. Okay, and its coefficient is a omega, and that a omega is equal to what? A omega കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ? It is ഇവിടെയാണ് ആ 2 by pi. Cosine മാത്രമാണെങ്കിൽ it is 2 by pi into integral 0 to infinity ആണ്. മറ്റേ കേസിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരുന്നു എ ഓഫ് ഒമേഗ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് 0 to infinity എഫ് ഓഫ് വി cos omega v dv. Okay, this is equal to 2 by pi into integral 0 to infinity. What is f of v? F of x is what? F of x is equal to e raised to minus kx. So f of v is e raised to minus kv. Okay, cos omega v dv, which is equal to 2 by pi into, again exponential function cos ആണ്. So we know the formula. Okay, and the answer it is e raised to minus kv എന്ന് എഴുതുക, divided by the coefficient of v are minus k and omega. So minus k square plus omega square വരും into എന്താണ് minus k into a into cos omega v plus b. b is omega. So omega into omega into sin omega v. Then give upper limit and lower limit. അപ്പം ഇതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. Now you have to give the upper limit and lower limit. അപ്പം it is 2 by pi into, നോക്കുക എപ്പോഴും തന്നെ മൈനസ് വന്നാൽ ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്താൽ it is, if you give this minus infinity the upper limit here, then you will get e raised to minus infinity. E raised to minus infinity വന്നാൽ complete term എന്തായി 0 ആയി. So upper limit കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 വരും value, minus if you give the lower limit is what? 0. That is e raised to 0 divided by k square plus omega square into minus k into cos 0 plus omega into sin 0 വരും, sin 0 is 0, which is equal to 2 by pi into e raised to 0 is 1. So minus one by k square plus omega square into minus k into cos 0. Cos 0 is again 1, so it is minus k. Okay, so a omega. Okay, അപ്പോൾ a omega കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം, കൊസൈൻ ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാം by substituting a omega in this equation. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ a omega പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക? Here divided by pi into k square plus omega square. So this is the Fourier cosine integral representation of this f of x.
ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഫൊറിയർ സൈൻ ഇന്റഗ്രൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചേ. ക്ലിയർ ആണോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലായോ? ഫൊറിയർ കൊസൈൻ ഇന്റഗ്രൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear? നിങ്ങൾ എന്താ റിപ്ലൈ തരാത്തേ? മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് പറ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല പറ. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തേ. അതിന്റെ സൈൻ ഇന്റഗ്രൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ. ഫൊറിയർ കൊസൈൻ ഇന്റഗ്രൽ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനി ഫൊറിയർ സൈൻ ഇന്റഗ്രലിന്റെ ഫോർമുല എഴുതുക ചെയ്യുക. സൈൻ ഇന്റഗ്രലിന്റെ ഫോർമുല ഇത് തന്നെയാണ്, വ്യത്യാസം എന്തേ ഉള്ളൂ, കോസിന്റെ അടുക്ക് സൈൻ ആക്കുക. ഓക്കെ, ചെയ്തോളൂ. One, Abhinansi. Present. Tara, attendance vara. Two, Two. Abhinav. Three. Two. 4, 5, 6. 7. 8. 9, 10. 11, 12. 13. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34, 35. 36, 37. 38. 38. Fahad. Okay, 39. 40. 41,
42. 43. 44. 46. 47. 48. Rajat. 49. Sahila. Noora. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Pranav. Zelia. 63. Pranav. Okay. So Pranav is absent, all others are present, right? Okay.